ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи тилотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Ойсаи Абдуҷаниб. 29 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ташриф оварда бинои нави таълимии факултети забон ва адабиёти русро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Иншооти таълимӣ аз таҳхона ва 5 ошиёна иборат буда барои таҳсили зиёда аз 1100 донишҷӯ дар 2 баст пешбинӣ гардидааст. 29 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ташриф оварда бинои нави таълимии факултети забон ва адабиёти русро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои тозабунёди таълимӣ дар партави сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои махсуси донишгоҳ ба таври муосир сохта шуда барои боз ҳам баланд бардоштани сифати таҳсилот мусоидат менамояд. иншооти таълимӣ аз таҳхона ва 5 ошиёна иборат буда барои таҳсили зиёда аз 1100 донишҷӯ дар 2 баст пешбинӣ гардидааст. тибқи лоиҳа бино дорои 18 ҳуҷраи корӣ, 14 симхонаи барҳавои таълимӣ, кабинети лингафонӣ бо 32 ҷои нишаст, маркази қабули имтиҳонҳо барои 120 нафар, толори фарҳангӣ бо 700 ҷой, осорхона ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон мебошад. толори фарҳангӣ бо имконияти васеъи баргузории чорабиниҳои илмию оммавӣ ва фарҳанги фароғатӣ, гӯшаи табиати Тоҷикистон, осорхона бо фарогирии 3 давраи таърихӣ аз ҷумла таърихи қадимаи тоҷикон, давраи қабл аз соҳибистиқлолӣ, замони истиқлоли давлатӣ ва таърихи фаъолияти донишгоҳи мазкур дар ошиёнаи якум ҷойгир шудааст. синфхонаҳои таълимии барҳаво ки дорои шароити хуби донишомӯзӣ мебошанд, дар ошиёнаҳои болоии бино ҷойгир аст. донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон таърихан аввалин мактаби олӣ ва мактаби олии омӯзгории Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва дар тӯли таърихи тайкардаи худ, яъне муддати 93 соле ки сипарӣ шудааст, донишгоҳ ҳазорҳо кадрҳоро дар самти хоҷагии халқ ба хусус дар самти омӯзгорӣ тайёр намудааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки дар ин бинои хуштарҳу замонавӣ мутахассисони забон ва адабиёти рус дар мактабҳои миллӣ, забон ва адабиёти рус, забони англисӣ ва забони муосири рус тарҷумон дар сатҳи баланди касбӣ омода карда мешаванд. зеро ҳадафи аслии таъсиси ин бинои таълимӣ амалишавии барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ барои давраи то соли 2030 ба шумор меравад. лозим ба таъкид аст ки раванди таълим дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар шуъбаи таҳсили рӯзона ва фосилавӣ аз рӯи низоми таҳсили кредитӣ мувофиқи нақшаю барномаҳои давлатии таълимӣ ба роҳ монда шудааст. боиси ифтихор аст ки аввалин факултети психология дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ташкил карда шуд. дар он беш аз 1000 нафар донишҷӯён ба таҳсил фаро гирифта шуданд, ҳам дар шуъбаи ғоибона, ҳам дар шуъбаи рӯзона. дастовардҳои донишгоҳ дар самти ҳамкории байналмилалӣ назаррас буда, соли равон 89 ихтисоси донишгоҳ аз аккредитасияи байналмилалии институтсионалӣ гузашта соҳиби шаҳодатномаи махсус гардид. ин муассисаи таҳсилоти олӣ ҳоло бо беш аз 120 муассисаи хориҷи кишвар дар самти илму маориф аз ҷумла табодули академияи омӯзгорону донишҷӯён ҳамкориро дар сатҳи баланд ба роҳ мондааст. дар ин донишгоҳ ҳамчунин донишҷӯёни хориҷӣ аз 16 кишвари ҷаҳон таҳсили илм мекунанд ки аз обрӯю нуфузи баланди он дар минтақа ва ҷаҳон гувоҳӣ медиҳад. воқеан ин бино имконият фароҳам меорад ки ҷиҳати пешбурди корҳои илмӣ ба анҷом расонидани таҳқиқоти илмӣ, баргузор намудани семинар, мизҳои мудаввар, ҷаласаҳои шӯрои дифоъ боз шароити хубтар фароҳам оварда шавад. чунки имрӯз дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 6 шӯрои дифоъ амал мекунад ки ҳамасола аз дохил ва беруни донишгоҳ олимон беш аз 40 нафар рисолаи номзадӣ ва докторӣ дифоъ мекунанд.
ҳоло донишгоҳ дорои 11 бинои таълимӣ, 6 хобгоҳ барои омӯзгорону донишҷӯён, 14 факултет, 63 кафедра ва 89 ихтисос мебошад, ки 73 тои он ихтисоси омӯзгорӣ аст. дар донишгоҳ дар умум 18 000 донишҷӯ аз рӯи ихтисосҳои муқарраршуда таҳсил менамоянд. теъдоди донишҷӯёни тариқи квотаи президентӣ таҳсилкунанда 1600 нафарро ташкил менамоянд, ки аз онҳо 936 нафар духтарон мебошанд. бо қадами файзбори асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои нави факултети забон ва адабиёти рус мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. факултети забон ва адабиёти рус аз соли 1937 фаъолият мекунад. дар давоми ин солҳо ҳазорон нафар мутахассисонро тарбия намудааст. дар соли таҳсили 2024-2025 ба факултет зиёда аз 1000 нафар донишҷӯён ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. ҳамасола бо дастгирии раёсати донишгоҳ омӯзгорони ҷавон ва донишҷӯён барои такмили ихтисос ва мубодилаи академӣ ба кишварҳои хориҷ сафарбар карда мешавад. бо мақсади баланд бардоштани сатҳи дониши касбии донишҷӯён дар риштаи биология ва география аз тарафи раёсати донишгоҳ соли 2023 дар боғи агробиолабораторӣ бинои дуошонаи таҷрибаомӯзӣ сохта ба истифода дода шуд. барои иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои сарвари давлат вобаста ба пайвасти илм бо истеҳсолот дар парки технологии назди донишгоҳ истеҳсоли мизу курсӣ барои муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олии касбӣ, ошхона, роҳаткурсиҳо барои толорҳои маҷлисӣ, минбарҳо, ҷевон барои китоб, рахти хоб ва нашри шиору овизаҳо ба роҳ монда шудааст. пайғамхорӣ ва суханҳои пешвои муаззами миллат мо донишҷӯён кӯшиш мекунем ки дар оянда аз устодони худ ки донишманду илмдост ҳастанд илм ва сабақи комил гирифта барои насли оянд сабақ гуфта бошем. Студенты нашего факультета очень рады и безумно благодарны нашему многоуважаемому президенту Эмомали Рахмону. Ведь именно благодаря его стараниям для нашего факультета построили новый корпус, в котором созданы все условия для лучшего изучения русского и английского языка. ташрифи пешвои миллат ба донишгоҳи мазкур ва мавриди истифода қарор гирифтани боз як бинои муосири таълимӣ барои ҳайати омӯзгорону донишҷӯёни ин боргоҳи илму маърифат рӯйдоди муҳиму фараҳбахш ва таърихӣ мебошад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ бо имконоти фароҳамшуда дар бинои нави таълимии донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ баланд бардоштани сифати таълиму тарбия ва дар сатҳи баланди касбӣ тайёр намудани мутахассисони риштаи омӯзгориву забондониро рисолати касбӣ ва масъулияти аввалин дараҷаи омӯзгорон арзёбӣ намуда таъкид карданд ки ояндаи дурахшони ҳар давлату миллат ба рушди бемайлони низоми маорифи он ва дар ин замина тарбияи кадрҳои хуб алоқамандӣ зич дорад. 29 октябр дар шаҳри Душанбе президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бинои нави маркази минтақавӣ бехатарӣ, амният ва кафолати химиявӣ, биология, радиатсионӣ ва ядроии Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 29 октябр дар шаҳри Душанбе президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бинои нави маркази минтақавии бехатарӣ, амният ва кафолати химиявӣ, биологӣ, радиатсионӣ ва ядроии Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Марказ бо дастгирӣ бевоситаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маблағи 47 миллион сомонӣ аз буҷети давлатӣ ва маблағҳои шарикони хориҷии омода шудааст. корҳои сохтмонӣ аз соли 2021 оғоз гардида соли 2024 ба анҷом расид. иншооти навбунёд чорошёна буда дар масоҳати 35 садяк бо тарҳи меъмории замонавӣ бунёд ёфтааст. зимни муаррифӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки марказ дорои 16 озмоишгоҳи инноватсионии илмӣ таҳқиқотии самтҳои химия, биология ва нодиртарин озмоишгоҳҳои илмии соҳаи иммунология, вирусология, бехатарӣ ва амнияти биологӣ ва криминалистикаи ядроӣ буда барои озмоиш ва ташхиси маводи химиявӣ, биологӣ, радиатсионӣ ва ядроӣ хизмат менамояд. озмоишгоҳҳо бо таҷҳизот ва технологияи наву замонавӣ муҷаҳҳаз буда барои гузарондани таҳқиқот, ташхис ва таҳлил дар асоси стандартҳои байналмилалӣ омода шудааст. ифтихори ҳар як олим
است که یک توجه نیک و توجه خصوصی پیشوای معظم ملت و عالمان تاجیک نگرانده شده است و این دستگیری از سالهای اول استقلالیت جمهوری تاجیکستان با عالمان تاجیک نوبسته از مشکل‌هایی که سالهای اول بود نگرانده شده بود و ما افتخار از آن داریم که با این توجه خصوصی کارهای خود را در عمل تطبیق می نماییم و امروز آزمایشگاهی که مورد بهره برداری قرار داده شد آزمایشگاه سطحی منطقوی می باشد که در آن تمام استانداردهای بین المللی تطبیق گردیدند. استادان مرکز زیاده از 8 نفر تکمیل اختصاص خود را در آزمایشگاه‌های پیش صف دنیا از جمله در سیبرزدورف شهر وین جمهوری اتریش گذاشتند و اینچنین عالمان تاجیک وظیفه‌دار هستند که از این نگاه خاصه و توجه نیکی پیشوای معظم ملت تمام سعی کوشش تلاش خود را بر آن سفر نمایند که سطح کارهای علمی تحقیقاتی و صفت کارهای علمی تحقیقاتی را باز هم به سطح بلند برداشته با این نگاه سازگار باشند. افتتاح آزمایشگاه‌های مذکور با مقصد عملی‌سازی برنامه 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف صورت گرفته برای اجرای سری‌وقته تحقیقات‌های بنیادی در علم وطنی زمینه می‌گذارد. با افتتاح آزمایشگاه‌ها قدمی مهمی برای تحکیم امنیت و اقتدار علمی نه تنها در جمهوری تاجیکستان بلکه در تمام منطقه آسیای مرکزی گذاشته می‌شود. با مقصد گسترش همکاری بین‌المللی و در سطح استانداردهای جهانی اجرا نمودن کارهای علمی تحقیقاتی مرکز یادداشت‌های همکاری با انستیتوی فیزیک یادرویی ازبکستان و قزاقستان به امضا رسانیده است. انشاءات زمانوی همچنین خدمت‌رسانی‌های آزمایشگاه‌های خود را برای کشورهای منطقه پیش‌بینی نموده دسترسی تحلیل‌های با صفت و تحقیقات را برای حل مسائل مربوط به امنیت تامین می‌نماید. محض توجه سرور دولت بود که مرکز ما با اسباب‌های زمانوی و نادر مجهز گردانده شده‌اند. یکی از چنین اسباب‌ها دیفرکتومتر رنگینی می باشد که همتای او در کشور موجود نیست. این نمودی اسباب زمانوی بوده خصوصیت‌های خاصی برای معین کردن مینرال‌ها در جنس‌های کوهی اینچنین موادهای شیمیایی و پیوستگی‌های ارگانیکی استفاده می‌شود. ما برای این غمخوری‌های پیشوای ملت یک جهان سپاسگزاریم و کوشش می‌نماییم که در عملی نمودن هدف‌های حکومت کشور سهمگذار باشیم. مرکز معاصر به حیث پلتفرم برای تبادل تجربه، گذراندن کنفرانس‌ها و سمینارهای علمی در آینده خدمت نموده برای تشکل جامعه علمی که به حل مسائل‌های امنیت جسمانی و پیشگیری پنهانشوی موادهای شیمیایی، بیولوژی، رادیاسیونی و یادرویی روانه شده است سهم می‌گذارد. در اینجا افتتاح مرکز مذکور افضلیت‌های استراتژی و درازمدت جمهوری تاجیکستان را در تحکیم امنیت و رشد علم در منطقه انعکاس نموده اینچنین صداقت کشورمان را به عهده‌داری‌های بین‌المللی در ساحه پهن نکردن اسلحه تصدیق می‌کند. برای دستگیری عالمان جوان 12 جای خواب مقرر شده است که شرایط مساعد گذراندن تحقیقات و تبادل دانش بین عالمان از کشورهای گوناگون فراهم می‌آورد. مرکز دارای 4 سیمخانه مخصوص میباشد که در آن نمایندگان مقامات حفظ حقوق و نهادهای نظامی آموزش گرفته در ساحه مقاومت به تهدیدها که به سلاح قتل عام و تروریسم شیمیایی، بیولوژی، رادیاسیونی و یادرویی علاقه‌مندی دارد، دانش و ملکه خود را بلند می‌بردارند. برنامه‌های تعلیمی برای به تکمیل اختصاص فرا گرفتن متخصصان از جمهوری تاجیکستان و جمهوری‌های آسیای مرکزی پیش‌بینی گردیده است. از این رو این مرکز یکی از بزرگترین مؤسسه‌های منطقوی برای آماده‌سازی کادرها به سو مهم دانسته می‌شود. بعد شناسایی با شرایط انشاءات پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به کارهای ساختمانی و وصل و نصب تجهیزات آزمایشگاه‌های مرکز بهای بلند داده برای استفاده ثمرناک بهره رشد و تحکیم علمی تاجیک و معرفی نمودن دستاوردهای عالمان تاجیک در عرصه بین‌المللی توصیه‌های سودمند دادند. پس از مراسم تنتنوی افتتاح آزمایشگاه‌ها سرور دولت محترم امامعلی رحمان با 5 لایحه نوی ساختمان بناهای مرکزهای علمی تحقیقاتی شناس شدند.
اطلاع داده شد که سه لایحه در اساس همکاری جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین روی کار آمده است. لایحه‌های مذکور نه تنها با مقصد انجام دادن کارهای علمی، تحقیقات مشترک، بلکه در مستحکم نمودن دوستی مردمان دو کشور دوست در دایره ابتکارات یک کمربند یک راه مساعدت می‌نماید. لایحه بنای انستیتوت علمی تحقیقاتی اتومبیل‌های نوی برقی از سه آشیانه عبارت بوده مساحت عمومی بنا 2000 متر مربع را تشکیل می‌دهد. در انشاءات صنفخانه‌های تعلیمی، مرکز تعمیر ماشین‌های برقی، آزمایشگاه تشخیصی تکنیکی، آموزش قسم‌های علاوگی ماشین‌های برقی، مرکزهای تحقیقاتی، کارکرد و کارگاه مأموریت، تالار تعلیمی با 150 جای و آشخانه با 60 جای نشست آماده می‌شود. بنا دارای حجره‌های آموزشی زمانوی و اینتלקتوالی با تجهیزات پیشرفته تعلیمی مجهز خواهد شد. لایحه بنای مرکز اکسپدیسیا و سنجش‌های سریوقتی معدنی از دو آشیانه عبارت بوده مساحت عمومی آن 2500 متر مربع خواهد بود. در اینجا مرکز اطلاعاتی مجلسگاه با 30 جای، حجره‌های کاری و آزمایشگاه تحلیلی شیمیایی، تحلیل خاصیت‌های موادها، حجره ریاگنت‌ها، نگهداری باقی‌مانده‌های ماده‌های خوفناک و زهرآلود کننده جایگیر می‌شود. مقصد از تأسیس مرکز سنجشی و آزمایش کندنی‌های فایده‌ناک معدن، تحلیل و تحقیق کان‌های کندنی‌های فایده‌ناک زیرزمینی و آموزش و تحلیل ترکیب شیمیایی و فیزیکای خاک میباشد. لایحه بنای مرکز علمی تکنولوژی‌های اطلاعاتی از سه آشیانه عبارت بوده مساحت عمومی آن 2000 متر مربع خواهد بود. در اینجا مرکزهای اطلاعاتی اداره‌کنی، تالار نمایشی، آزمایشگاه‌های برنامه‌سازی، شبکه‌ای، کابینت مولتی مدیوی و مرکز اداره‌کنی و تالار لکسیونی جایگیر کرده می‌شود. ضمن معرفی لایحه مرکز بین‌المللی آموزشی مقاومت به تروریسم با استفاده از سلاح قتل عام و مواد شیمیایی، بیولوژی، رادیاسیونی و یادرویی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان اطلاع داده شد که آن با مقصد پیشگیری ظهورات نامطلوب جهان امروزه از جمله تروریسم و اکستریمیسم با استفاده از سلاح قتل عام، موادهای شیمیایی، بیولوژی، رادیاسیونی و یادرویی و استفاده بر دیگر اصول‌های حاضر زمان به نقشه گرفته شده است. بنای مرکز بین‌المللی از 10 آشیانه عبارت بوده، بنیاد آن در مساحت 40 یک زمین پیش بینی گردیده است. پیش از همه میانه‌داری خویش رو به پیشوای معظم ملت میرسونیم که برای بنیاد همین مرکز منطقوی امنیت، بی‌خطری و کفالت‌های خبریه کمک کردن و این مرکز بنیاد شد و مورد بهره برداری قرار داده شد و ما هم کوشش میکنیم که سطح صفتی کارهای علمی تحقیقاتی به درجه بلند دوام داده شود. همچنین امروز معرفی گشت 5 لایحه که یکی از این لایحه ها بنیاد فیلیال اگنتی امنیتی شیمیایی، بیولوژی، یادرویی و رادیاسیونی در ولایت ختلان می باشد و کوشش میکنیم که ساختمان این انشاءات به صفت بلند و در مهلت‌های معین شده به سامان رسانده شود و همه این امکانیت میدهد که کارهای علمی تحقیقاتی در سطح بلند به انجام رسانده شوند. لایحه 5 بنای فیلیال اگنتی امنیت شیمیایی، بیولوژی، رادیاسیونی و یادرویی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان در ولایت ختلان بوده. ساختمان آن در شهر باختر به نقشه گرفته شده است. بنای مذکور از مجموع بناهای 2 و 3 آشیانه عبارت بوده در مساحت 12 یک زمین بنیاد می شود. در بنای مذکور ساختمان آزمایشگاه، حجره‌های کاری برای کارمندان ساحه تامین بی‌خطری یادرویی و رادیاسیونی، تالار مجلسی و صنفخانه‌های معاصر مجهز پیش بینی شده است. اطلاع داده شد که ساختمان بنا و مجهزگردانی آن از حساب مبلغ‌های بودجه حکومت جمهوری تاجیکستان و اگنتی بین‌المللی نیروی اتمی عملی می شود. بعد شناسایی با لایحه‌های انشاءات بنیاد شونده، پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان با مسئولین برای نظارت اجرای با صفت کارها و جلب متخصصان محلی دستور سپارش‌های مشخص دادند. 29 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар заминаи вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон корхонаи воҳиди давлатии маркази рақамикунонии соҳаи нақлиёт, маркази байналмилалии дипломатияи минтақавии нақлиётӣ ва корхонаи воҳиди давлатии пажӯҳишгоҳи лоиҳакашии иншооти нақлиётиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 29 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон
و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در زمینه وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان کارخانه واحد دولتی مرکز رقمی کنانی ساحه نقلیات، مرکز منطقوی دیپلماتیای نقلیاتی و کارخانه واحد دولتی پژوهشگاه لایحه‌کشی انشاءات نقلیاتی را مورد بهره برداری قرار دادند. نخست راهبر دولت محترم امامعلی رحمان با طرز فعالیت کارخانه واحد دولتی مرکز رقمی کنانی ساحه نقلیات شناس شدند. انشاءات مذکور در اساس دستور و سفارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره عملی سازی رقمی کنانی ساحه راه و نقلیات تأسیس داده شده است. با عملی شدن نظام رقمی نظارت امکان فراهم گردید که حرکت واسطه‌های نقلیات در دوردست‌ترین منطقه‌ها نیز به تنظیم درآورده می شود. از 30 مدل رقمی کنانی که در وزارت موجود است، عین حال 13 مدل با مانند مجهزسازی تکنیک‌های راهسازی با GPS و نظارت فعالیت ثمرناک آنها، اینچنین پیشگیری حرکت نقلیات گرانوزن توسط ترازوهای زمانوی دینامیکی و پیوست به مرکز مورد عمل قرار دارد. به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که تأسیس مرکز تماس با رقم کوتاه کرده 8808 در سمت بهتر کردن کار و خدمت رسانی مساعدت نموده روند گرفتن اجازتنامه، رخصتنامه، راهخط و بارخط، موجودیت بار یا طلبات را برای واسطه نقلیات جهت انتقال بار پیشنهاد می نماید. مرکز تماس امکان می دهد که از تمام گوشه و کنار کشور و بیرون از آن فرمایش ها از روی سمت های بارکشانی، مسافربری، گرفتن راهخط و بارخط قبول گردیده سری وقت اجرا شود. محض برای عملی نمودن 30 مدل رقمی کنونی در وزارت نقلیات مرکز تماس با رقم کوتاه 8808 فعالیت میکند که تمام خدمترسانی‌های ساحه راه و نقلیات را برای گرفتن حجت‌های اجازت‌دهی، سرتیفیکاسیون کنونی، رخصتنامه‌های بین‌المللی، راهخط، بارخط برای گرفتن فرمایش و اجرا نمودن آنها این مرکز تماس فعالیت میکند. مرکز تماس عین حال از 9 نفر عبارت بوده دوره به دوره پس از با پورگی فعال شدن 30 مدل تا 80 نفر آورده میرسد. مدل اجازتنامه دهی برای گرفتن اجازتنامه چگونه حجت ها لازم است، برای گرفتن سرتیفیکات چگونه حجت ها لازم است، مرکز تماس میتواند که مشورت دهد. انتقال دهندگان را یعنی که بار را با صاحب ماشین میتواند پیوست نماید، یعنی که برای دریافت بار با انتقال دهندگان مشورت ها میتید. پس از رقمی کنونی همه این نقلیاتی بارکش به طور الکترونی مدل لوجستیک رقمی فعال می شود و به طور الکترونی همه میزاجان میتوانند از این سیستم استفاده برند و مرکز تماس میتواند با رقم کوتاه 8808 و تمام میزاجان کمک رساند، یعنی که در دلخواه وقت از دلخواه جا میتوانند زنگ زنند، فرمایش خودشان را تیند و مرکز تماس فرمایش را اجرا نماید. مرکز تماس برای قبول فرمایش از رانندگان، صاحبان بار، مسافران و اجرا نمودن فرمایش ها، اینچنین برای جواب دادن به سوال های مشتریان و صاحبکاران خدمت می رساند. مقصد از تشکیل نمودن مرکز تماس مشتریان می توانند به خراجات زیادتی و صرفه وقت طریق زنگ از دلخواه نقطه های کشور می توانند خدمت رسانی های ساحه نقلیات را دسترسی نمایند. ما 150 نموده خدمت رسانی نقلیاتی داریم، از جمله اجازتنامه، راهخط، بارخط، سرتیفیکات و دیگر نمود خدمت رسانی ها است که مشتریان می توانند در دلخواه وقت با ما در تماس شوند. در کارخانه واحد دولتی مرکز رقمی کنانی ساحه نقلیات متخصصان جوان به کار جلب شدند. سهرابزاده صبرینه از جمله چنین متخصصان جوان و امیدبخش است که برنامه کامپیوتری پلتفرم یگانه ساحه نقلیات را تهیه نموده است. همه 30 مدلی که در این مرکز باید فعالیت کنند محض توسط برنامه تهیه نموده همین جوان دختری با استعداد تاجیک کار میکنند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان
به فعالیت این بانوی خوش‌سلیقه بهای بلند داده او را نمونه عالی عبرت برای دیگر جوانان تاجیک نامیدند و تاکید داشتند که این است نتیجه غمخوری‌های راهبریت دولت تاجیکستان و پدر و مادران با معرفت در تعلیم و تربیت با صفت فرزندان بخصوص دختران جوان. من خیلی شاد هستم که با دستگیری های پیشوای ملت ما در چنین مرکز کار و فعالیت میکنیم و من هم کوشش میکنم که دانش خود را صیقل دهم. از همه امکانات هایی که پیشوای ملت برای جوانان خصوصا برای جوان دختران مهیا میکند ما باید این غمخواری ها را نگاه کرده برای وطنمان کوشش کنیم. با دستگیری و غمخواری های پیشوای ملتمان محترم امام علی رحمان ما همچون برنامه‌ساز در این مرکز کار و فعالیت میکنیم. ما همچون برنامه‌ساز داخلی کار و فعالیت میکنیم. امکانات‌های فراهم گردیده حکومت جمهوری تاجیکستان کمک نمود که متخصصان داخلی چنین برنامه‌های رقمی کنانی را سازند. مرکز از ریاست‌های نظام اداره‌کنی دارایی‌های راه، ریاست برنامه‌سازان و امنیت اطلاعاتی، ریاست نظام ذهنی نقلیاتی که در جهان با نام ITS معمول است و لوجستیک رقمی عبارت بوده، هر یک ریاست وابسته به سمت فعالیت از جمله برای خودگیری و شناسنامه کنانی پره دارایی‌های راه، برنامه‌سازی‌های مدل‌های رقمی کنانی ساحه و عملی نمودن تمام برنامه‌هایی که در اساس طلبات 30 مدل ساحه طرح‌ریزی شده‌اند امکان فراهم می‌سازد. کارخانه واحد دولتی مرکز رقمی کنی ساحه راه و نقلیات وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان با تمام تکنیک و زمانوی مجهز گردانیده شده دارای 57 جای کاری میباشد. مرکز از 3 ریاست، 3 شعبه و 1 بخش عبارت است. مقصد از تأسیس مرکز این میباشد که همه به طور الکترونی پیشنهاد نمودن خدمترسانی ساحه، کاهش دادن عامل‌های کرپسیونی، صحیح و شفاف جمع‌آوری نمودن نشاندهنده آماری، از بین بردن اقتصاد پنهانی و در مجموع زیاد نمودن مجموع محصولات داخلی از حساب ساحه راه و نقلیات میباشد. با مقصد تطبیق کنسپت اقتصاد رقمی، برنامه رشد اقتصادی رقمی در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2021 2025 و هر چه زودتر گزارش ساحه راه و نقلیات به نظام رقمی از جانب متخصصان 3 مدل رقمی کنی ساحه معین گردیده است که این نشاندهنده نهادی نیست. عین زمان 13 مدل آن مورد استحریزی و کارکرد به استفاده قرار دادند. مدل های مذکور از جانب 3 ساختار اساسی مرکز، ریاست برنامه‌سازی و امنیت اطلاعاتی، نظام اداره‌کنی دارایی راه، نظام ذهنی نقلیات در عمل تطبیق کرده می شود. سیستم الکترونی مرکز با روزنه کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اگنتی اینواتسیا پیوست شده برای ساده گردانیدن روند خدمترسانی نقلیاتی مساعد می باشد. علاوه بر این تمام نقلیات بارکش و مکان موجودیت بار با طور الکترونی در مخزن جایگیر شده طبق فرمایش میزاجان و صاحبکاران با خدمت رسانی فرا گرفته می شوند. پلتفرم یگانه اداره نظام‌های نقلیاتی با دیگر نظام‌های مدل همگیری بوده برای باقاعدگیری سوبیکت و ابیکت‌های اینفراستراکچور نقلیاتی پیش بینی گردیده است. مقصد اساسی این پورتال نشاندهنده خدمت رسانی الکترونی نقلیاتی با اشتراکچیان بازار نقلیاتی می باشد. پلتفرم مذکور برای سوبیکت‌های اینفراستراکچور نقلیاتی با نظرداشت باقاعدگیری ابیکت‌های اینفراستراکچور نقلیاتی امکانیت خواهد داد که تمام حجت‌های اجازتنامه‌ای از آن جمله اجازتنامه، رخصتنامه، سرتیفیکات، بارخط، راهخط با طریق الکترونی پیشنهاد شده حساب برآوری‌کنی غیر نقدی را براه ماند. سیستم اداره‌کنی دارایی راه در تاجیکستان برای استفاده برای ثمراناک اینفراستراکچور راه به استفاده برده می شود. سیستم 3 منبع اساسی را در بر میگیرد. اینوینتاریزاسیای دارایی راه، به قیدگیری تمام دارایی راه از جمله خود راه، نقب‌ها، پل‌ها و دالان‌ها. دوم منبع اساسی این به تحلیل و بهادهی منتظم تفتیش نمودن و نظارت نمودن حالت راه و از سیستم اطلاعاتی جغرافی یعنی گیس کارت‌ها یا که مپ اینسترومنت‌ها استفاده بردن تحلیل اون را بین با میگیریم. و سوم منبع اساسی این بنقشه‌گیری و مبلغ گذاری است. در این مرحله اساساً ما تنظیم صرف مبلغ‌های بودجتی را برای تعمیر
و با نقشه‌گیری ساختمان رهایی نو یا که دارای نو اینچنین هم پول هم دالان‌ها و غیره ها با استفاده میبریم. در این زمینه در سمت همکاری بین المللی نیز پیشروی‌های نظررس به میان آمده است. حالا همکاری زیج با جمهوری اسلامی پاکستان به راه مانده شده، بار از بندرهای آبی بی ممانعت و با نرخ ارزان دسترس می‌گردد. در مجموع فعالیت مرکز امکان می‌دهد که تمام خدمت‌رسانی‌های نقلیاتی، حسابات آماری، تحلیل و بنقشه‌گیری به طور الکترونی شفاف تأمین شود و عمل‌های کروپسیونی و اقتصاد پنهانی به مراتب کاهش یابد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان با فعالیت مرکز منطقوی دیپلماتی نقلیاتی نیز که هدف اساسی تشکیل آن آماده نمودن متخصصان و کارشناسان ساحوی سطح بین المللی برای اشتراک در گفت و شنیدها، یعنی بلند برداشتن سویه دانش دیپلماتی آنها برای معرفی، پیشبرد و حفظ منفعت‌های نقلیاتی کشور، اینچنین تحکیم موقع نقلیاتی جمهوری در منطقه می باشد شناس شدند. مرکز منطقوی دیپلماتی نقلیاتی با دستگیری به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر دوشنبه تأسیس داده شده. از جانب 3 کشور آسیا این تشبث پذیرفته شده است. فعالیت خود را مرکز در هماهنگی با زیرساختار سازمان ملل متحد مرکز بین‌المللی دیپلماتی نقلیاتی به راه مانده تصمیم گرفته است که از کشورهای منطقه آسیای مرکزی کارشناسان را به حیث هماهنگساز در رژه مجازی به کار برای فعالیت مشترک دعوت نماید. هدف اساسی تأسیس دادن مرکز مذکور این آماده نمودن کارشناسان ساحوی سطح بین‌المللی برای اشتراک در گفت و شنیدها، یعنی صیقل دادن دانش‌های دیپلماتی آنها برای معرفی، پیشبرد و حفظ منفعت‌های ساحوی ملی کشور عزیزمان و این استوار نمودن مقام سیاست منطقوی نقلیاتی در عرصه بین‌المللی می باشد. فعالیت مرکز مذکور از حساب سرمایه خارجی پیش بینی شده است. در این اساس در همکاری با مرکز بین‌المللی دیپلماتی نقلیاتی، همکاری با شریکان رشد یعنی انستیتوت‌های بین‌المللی مالیوی به راه مانده شده، در همکاری با متخصصان منطقه دایره فعالیت آن را وسیع نماید. برای پیشبرد فعالیت در همکاری با مرکز بین المللی دیپلماتی نقلیاتی بین المللی برای جلب سرمایه خارجی با شریکان رشد همکاری به راه مانده شده. در برابر این برای رشد همکاری متقابله با کشورهای آسیای مرکزی تصمیم است که از کشورهای همسایه و شریک کارشناسان ورزیده به حیث هماهنگسازان برنامه‌های من بعد جلب کرده شوند و همکاری سودمند برای کارکرد سیاست یگانه منطقوی نقلیاتی راه اندازی گردد. در وزارت نقلیات با اشتراک سرور دولت محترم امامعلی رحمان همچنین آزمایشگاه کارخانه واحد دولتی پژوهشگاه لایحه‌کشی انشاءات نقلیاتی بعد نوسازی به فعالیت آغاز نمود. آزمایشگاه از بخش‌های آزمایش بتون و ریگ و شغل، اسفالت و قیر، مواد کیمیاوی، آزمایش اکولوژی و کارهای پیش از لایحه‌کشی میباشد که با تجهیزات نو و زمانوی مجهز گردانیده شده‌اند. حالا بغیر از این آزمایشگاه در اختیار خود باز 2 آزمایشگاه سیاری با تمام تجهیزات و لوازمات ضروری تشخیصی مجهز، گیارادارهای اکتشافی زمانوی دارد که امکانیت‌های آن را در گذرانیدن کارهای آزمایشی و نظارتی باز هم بهتر می‌نماید. تجهیزات ضروری زمانوی و اقتدار ذهنی و ملکه کارمندان در سمت لایحه‌کشی به آزمایشگاه امکان می‌دهد باید با معین نمودن خاصیت‌های فیزیکی و مکانیکی خاک، بتون، مصنوعات آهن و بتونی، اسفالت، قیر نفتی، خاکه مینرالی، شغل، ریگ، آب و جنس‌های کوهی سنجش‌ها گذرانیده رقم و دلیل و معلومات ضروری را به لایحه‌کش‌ها پیشنهاد نمایند. در وزارت نقلیات کشور طرح‌ریزی لایحه‌ها و نظارت مالیاتی را آزمایشگاه کارخانه واحد دولتی پژوهشگاه لایحه‌کشی انشاءات نقلیاتی به ذمه دارد که با دستور هدایت‌های اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور جناب عالی محترم امامعلی رحمان تجدید و نوسازی گردید. آزمایشگاه از بخش‌های آزمایشی بتون و ریگ و شغل، آزمایش موم و قیر، آزمایش موادهای کیمیاوی، آزمایش اکولوژی عبارت میباشد که با تجهیزات نو و زمانوی مجهز گردانده شده‌اند.
айн ҳол ба ғайр аз он асбобу таҷҳизоти стационарӣ озмоишгоҳ дар ихтиёри худ бозду озмоишгоҳи сайёрӣ бо тамоми таҷҳизоту лавозимоти зарурии ташхисӣ таҷҳизонида шуда геҳрадарҳои иктишофии замонавӣ дорад ки имкониятҳои озмоишгоҳро дар гузарондани корҳои озмоишӣ ва назорати муаллифиро боз ҳам беҳтар менамояд. дар доираи гузарондани озмоишҳо бо истифодаи таҷҳизоти маъмулии анъанавӣ ва муосири технологӣ бо услуби мухталиф аз интихоб ҷудо кардан ва дастрас намудани маводи намунавӣ то пешниҳоди хулоса зиёда аз 100 намуд амалиёти санҷишӣ гузаронида мешавад. ҳамчунин дар даромадгоҳи вазорати нақлиёт президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз намоиши техника ва таҷҳизоти соҳавии муосири роҳсозиву назоратӣ дидан намуданд. сохторҳои нави ҳамқадами замон низоми фаъолият ва раванди хизматрасониҳоро дар соҳаи роҳу нақлиёт ба стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонида омили рушди бонизом мебошад ки пайваста бо дастовардҳои намоён ба қайд гирифта мешаванд. 29 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ноҳияи синои пойтахт корхонаи истеҳсоли сендвич панелро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иқтидори истеҳсолии корхона дар як рӯз 960 метри мураббаъ ва дар як сол 276480 метри мураббаъро ташкил медиҳад. 29 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ноҳияи синои пойтахт корхонаи истеҳсоли сендвич панелро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. корхонаи истеҳсоли сендвич панел дар доираи дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва бо мақсади расидан ба ҳадафи чоруми стратегӣ саноати кунонӣ бо суръати кишвар аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи душанбе саноат дар масоҳати 7172 метри мураббаъ бунёд гардидааст. хати технологӣ ва дастгоҳу таҷҳизоти корхона аз ҷумҳурии мардумии чин ворид ва насб карда шуда дар он истеҳсоли маҳсулоти босифат ва рақобатпазир ба роҳ монда шудааст. сендвич панел масолиҳи сохтмонӣ буда аз 3 номгӯи ашёи хом тунука, полиуретан ва тасма бо фишордиҳии гарм ё хунук омода карда мешавад. маҳсулоти корхона вобаста ба таъинот, панелҳои сақф ва панелҳои девор ҷудо карда шуда асосан барои намои берунаи коргоҳҳои истеҳсолӣ, сардхонаҳо, иншооти таъиноти гуногун, пӯшидани боми биноҳои баландошёна ва яхдон бо мақсади нигоҳ доштани сардӣ ва гармӣ истифода карда мешавад. ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки иқтидори истеҳсолии корхона дар як рӯз 960 метри мураббаъ ва дар як сол 276480 метри мураббаъро ташкил медиҳад. ба мақсади амалигардонии дастури супоришҳои пешвои муъаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба саноати кунонии бо суръати кишвар мо тасмим гирифтем ки дар баробари дигар коргоҳҳои ҷамъияти саҳомии душанбе саноат боз як коргоҳи нави истеҳсоли маҳсулотҳои сохтмонии сендвич панелро ба роҳ монем ва инак имрӯз боиси хурсандӣ аст ки корхонаи истеҳсоли маҳсулотҳои сендвич панел бо иштироки президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба истифода дода шуд. истеҳсоли маҳсулоте ки дар корхонаи навтаъсис ба роҳ мондем дар кишвар нахустин маротиба буда пештар аз ҷумҳурии ӯзбекистон, Туркия ва давлати Русия дастрас карда мешуд. маҳсулоти истеҳсолкунандаи ин корхона ҷавобгӯи стандартҳои байналмилалӣ буда ворид ивазкунанда мебошад. дар оянда мақсад дорем ки барои васеъ гардонии доираи фаъолияти корхона ҷойҳои кориро зиёд кунем ва маҳсулотҳои сохтмонии сендвич панелро барои содирот низ истеҳсол намоем. дар корхонаи мазкур 25 нафар бо кор таъмин гардида аз ҷониби мутахассисони ҷумҳурии мардумии чин бо омӯзиши низоми кории таҷҳизоти муосири васл гардида фаро гирифта шудаанд. бисёр хурсанд ҳастем ки дар ин коргоҳ бо ҷои кори хуб ва шароити нағз таъмин гардидем. миннатдории худро ба пешвои муъаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки мо ҷавононро ҳидоят менамоянд баҳри пешрафти ватани худ содиқона хизмат намоем ва илми замонавиро омӯзем, содиқ ба ватани миллати худ бошем. мо коллективи ҷамъияти саҳомии душанбе саноат ваъда метем ки ба ҳидоятҳои пешвои муъаззами миллат сазовор бошем. дар ин коргоҳ ду намуд панелҳои оҳанин истеҳсол карда мешавад. панелҳои оҳанин
برای بامپوش‌های بیناها و پانل‌های آهنین برای دیوارهای بنا. میناداری خود را من به پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که چنین صاحبکاران را دستگیری می‌نماید. تا حال این محصولات از خارج کشور وارد کرده میشد. اکنون با مورد عمل قرار گرفتن کارخانه استحصال محصولات ساندویچ پنل در شهر دوشنبه، ارزش چنین محصولات برای اهالی ارزان گردیده، دسترسی به آن نیز آسان میگردد. بنیاد و مورد بهره برداری قرار گرفتن باز یک کارخانه نو در شهر دوشنبه و راه اندازی استحصال محصولات وارداتی وصل کننده که در دایره سیاست سازنده و بنیادکارانه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی عملی گردیده است، از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اقدام عبرت بخش نامیده شد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مسئولین جمعیت سهامی کشاده دوشنبه صنایع دستور دادند که شماره کارخانه‌هایی که محض ساندویچ پنل استحصال می‌نمایند در کشور زیاد کرده شود تا اهالی با چنین محصولات ساختمانی که بیشتر در ساختمان سردخانه‌ها استفاده کرده می‌شود دسترسی داشته باشند. در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با نمایش محصولات کارخانه نو تأسیس و دیگر کارگاه‌های جمعیت سهامی کشاده دوشنبه صنایع شناس شدند. در نمایش محصولات کارگاه‌های فلزات بتونی اوی به تخت سنگ‌های دیواری، نوه‌های بتونی، محصولات ساحل مستحکم کنی، ستون‌های بتونی برای خط انتقال برق، کارگاه‌های آمیزش بتونی اوی به استحصال بتون ام 100 150 200 350 و 400 ستون‌های فلزاتی برای خط برق، پنجره، دروازه، نشستگاه‌های گوناگون، قوطی‌های پرتوگیری، زینه‌پایه، کارگاه‌های تولید اکسیژن، کارکرد چوب و تخته، استحصال در و تریزه‌های پلاستیکی و محصولات ساختمانی پیشنهاد گردید. ضمن بازدید از نمایشگاه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مسئولین را وظیفه‌دار نمودند که برای افزایش اقتدار استحصالی، تأسیس جایهای نوی کاری، تولید نامگوی نوی محصولات با صفت صنعتی و سهم گذاشتن در رشد اقتصادی ملی در آینده نیز تدبیرهای بیشتر را عملی گردانند. جمعیت سهامی کشاده دوشنبه صنایع در مساحت 253400 متر مربع در برابر فعالیت یکچند کارگاه‌های استحصالی اینچنین گرمخانه بنیاد نموده است که در آن گل و بوته‌های آرایشی و میوه‌های سیتروسی پرورش کرده می‌شوند. استفاده ثمرناک زمین‌های نزد جمعیت منبع اساسی سبزگردانی و گلزارنمایی اطراف کارگاه‌ها و تامین کارمندان با میوه‌های سیتروسی میباشد. 29 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустам эмомалӣ ба фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди аргсаноат оғоз бахшиданд. бо таъсис ва ба фаъолият оғоз намудани иншооти нави саноатӣ 40 нафар сокини маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин гардиданд. 29 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди арг саноат оғоз бахшиданд. корхонаи арг саноат аз ҷониби соҳибкор рустам раҳимов дар ноҳияи синои шаҳри душанбе сохта шудааст. дар асоси супоришҳои роҳбари давлат ҷиҳати рушди саноат ва истеҳсолот ва таъсис додани ҷойҳои кории нав мо тасмим гирифтем ки як корхонаи замонавии истеҳсоли нӯшокиҳои ташнашиканро ба роҳ монем. мо дар оянда нақша дорем ки корхонаро васеъ кунем, ҷойҳои нави корӣ таъсис кунем ва маҳсулоти истеҳсолшавандаро ба бозори дохилӣ таъмин кунем пурра. самти фаъолияти корхона истеҳсоли нӯшокиҳои ташнашикан ва обиҷав буда дар он 28 номгӯи маҳсулот бо риояи талаботи стандартҳои ватанию ҷаҳонӣ бароварда мешавад. ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки хатҳои технологии корхона аз бонуфузтарин ширкатҳои амрикоӣ ва аврупоӣ аз ҷумла аз кишварҳои Канада, Италия ва Чехия ворид карда шудааст. иқтидори лоиҳавии корхона дар як сол баробар ба истеҳсоли 8 миллион зарфи нӯшокиҳои ташнашикан буда маҳсулоти он дар шаклу ҳаҷми гуногун пешниҳоди бозори истеъмолӣ карда мешавад. бо таъсис ва ба фаъолият оғоз намудани иншооти нави саноатӣ 40 нафар сокини маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин гардиданд. васли хатҳои нави истеҳсолӣ ки ояндаи наздик сурат мегирад ба афзоиши иқтидори истеҳсолӣ, номгӯи маҳсулот ва шумораи кормандон мусоидат хоҳад кард. соҳиби ҷойи кор шудем, ҷои хоб аст,
جای خوردن است، مثل 3 وقت اوقات همه چند یگون کمبودی نیست. اشیاء خام از داخل و قسمان از خارج کشور وارد و در انبارهای مخصوص با رعایت طلبات ذخیره کرده می شود. محصولات نهایی قبل از معاملات در آزمایشگاه کارخانه با اصولهای مخصوص تشخیص شده، متخصصان ترکیب و بی‌خطری آن را توسط دستگاه‌های معاصر می‌سنجند. همه محصولات ما فرانشیزه میباشد. ما با شرکت‌های خارجی شرطنامه داریم آید بر ریسپتور و دیزاین. همه محصولاتی که ما استحصال میکنیم پورا ترکیب شیمیایی و باکتریولوژی آن را سنجیده میبریم. پس از شناسایی با روند فعالیت و اقتدار استحصالی سرور دولت محترم امامعلی رحمان از نمایش محصولات کارخانه بازدید نموده اقدام صاحبکار را نمونه عبرت نامیدند. طبق معلومات آماری از اول سال 2024 تا به امروز در شهر دوشنبه زیاده از 100 انشاءات نوی صنعتی بنیاد شده است. در این کارخانه ها نزدیک به 2000 ساکنان با کار و معاش خوب تامین گردیدند. در زمینه توجه و دستگیری‌های پیوسته راهبر دولت نسبت به بخش خصوصی امکانات و اقتدارهای موجوده از جانب صاحبکاران وسیع استفاده شده تطبیق لایحه‌های مربوط به رشد صنعت و استحصالات وسعت داده می‌شود. این روند برای تامین استواری اقتصادیات، تشکیل جایهای کاری نو، بلند برداشتن اقتدار صنعتی کشور و رقابتناکی آن زمینه می‌گذارد. 29 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар маҳаллаи пахтакори ноҳияи синои пойтахт муассисаи давлатии омодасозии кадрҳои баландихтисоси низомиро мавриди истифода қарор доданд. муассисаи мазкур аз 7 бино иборат буда бинои асосии он дорои синфхонаҳои таълимиву ташхисӣ, китобхона, 4 толори маҷлисӣ ва ҳуҷраҳои дигар мебошад. 29 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар маҳаллаи пахтакори ноҳияи синои пойтахт муассисаи давлатии омодасозии кадрҳои баландихтисоси низомиро мавриди истифода қарор доданд. муассисаи давлатии омодасозии кадрҳои баландихтисоси низомӣ барои омода намудани кадрҳои афсарӣ бо маълумоти олии ҳарбӣ пешбинӣ шудааст. корҳои сохтмонии иншоот соли 2020 оғоз гардида дар муддати 4 сол бо сифати баланд ва тарҳи муосир бунёд карда шудааст. барои омодасозии босифати таълим дар муассиса тамоми шароити зарурӣ бо инфрасохтори лозима пешбинӣ шудааст. муассисаи давлатии омодасозии кадрҳои баландихтисоси низомӣ аз 7 бино иборат буда бинои асосии он дорои синфхонаҳои таълимиву ташхисӣ, китобхона, 4 толори маҷлисӣ ва утоқҳои дигар мебошад ва бо шароити муосири зарурӣ барои омӯзиши 640 нафар пешбинӣ шудааст. барои таъмини афсарон бо ҷои хоб 2 бинои хобгоҳ бо 344 кати хоб бунёд гардидааст. барои обу тоб додан ва иҷрои машқҳои варзишӣ дар муассиса толори барҳавои варзишӣ бо имкони ташкили бозиҳои баскетбол, волейбол ва футболи хурд бунёд шудааст. бинои ошхона барои 450 нафар пешбинӣ шуда бо таҷҳизоти муосири зарурӣ муҷаҳҳаз гардидааст. дар қисмати дигари саҳни муассиса бинои меҳмонхона барои 132 нафар дар як вақт сохта шудааст. меҳмонхона бо назардошти имконоту шароити замонавӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи ҷаҳонӣ бунёд шуда аз 96 ҳуҷра, 3 маҷлисгоҳ ва ҳуҷраҳои дигари ёрирасон иборат аст. дар шафати меҳмонхона бинои дуошонаи истиқоматӣ барои мутахассисон қомат афрохтааст. ҳамчунин барои баргузории мусобиқаҳои дигари варзишӣ майдони футболи ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷаҳонӣ сохта шудааст. боиси сарфарозӣ аст ки имрӯз як муассисаи хоси таълимӣ барои омодасозии кадрҳо дар низоми мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, дар низоми мақомоти қудратӣ омода гардидааст ва ба истифода дода шудааст ки албатта ҳама ин заҳматҳо аз он дар заминаи сиёсати созанда ва сиёсати маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сарчашма мегирад. чаро пешвои муаззами миллат аз замони масъулияти идораи кишварро бар уҳда гирифтан омодасозии кадрҳоро махсус дар низоми мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мақомоти низомии кишвар
یکی از مسائل مهمترین در بنیاد دولتداری ملی حساب نمودند و این دستاوردهایی که ما امروز نیز می‌بینیم محض به این خاطر است، چرا که آماده سازی کادرهای جوابگوی طلبات امروزی جامعه معاصر یکی از مخصوصیت‌های خاص است. به خاطر ایستادگی کرده توانستند در مقابل هر گونه اون تهدید و خطرهایی که امروز جهان معاصر را میتواند فراگیر باشد البته مهم ارزیابی میگردد. باعث سرفرازی است که امروزها بخشیده به جشن ملی 30 سالگی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با محض با ابتکار و دستگیری‌های پیوسته رهبریت دولت پرزیدنت محبوب کشور امامعلی رحمان در پایتخت مملکت مؤسسه مذکور برای بلند برداشتن کادرهای بلند اختصاص مقامات ساحه حفظ حقوق به طرح زمانوی و به شکل معاصر ساخته به استفاده داده شده است. ما ساکنان پایتخت همگان شاهد آن هستیم که پایتخت عزیز کشورمان دوشنبه شهر در یک مدت کوتاه سیمای خود را کلاً تغییر داد. این از فعالیت پرثمر رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی شهادت می‌دهد. ҳамаи биноҳои муассисаи давлатии омодасозии кадрҳои баландихтисоси низомӣ бо системаи замонавии мутамаркази ҳавокашӣ ва гармидиҳӣ таҷҳизонида шудааст. саҳни иншоот пурра чароғон буда, намои он бо гулу бутаҳои ороишӣ ва дарахтҳо зиннат дода шудааст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳангоми шиносоӣ бо шароити таълимӣ ва корию фароғатӣ даъват намуданд ки мутахассисон ва ашхоси дигари масъул ба баланд бардоштани сифати таълим ва омода намудани афсарони болоёқат диққати ҷиддӣ зоҳир намоянд. чӣ тавре ба ҳамагон маълум аст, таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ба ғоят назаррас аст. бахусус дар самти тайёр намудани кадрҳои болаёқат дар ҳама самтҳо, алал хусус дар самти тайёр намудани кадрҳо дар соҳаи амният, тартибот ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ хеле назаррас мебошад. маҳз дар даврони соҳибистиқлолии кишвар бо ибтикори ҷаноби олӣ иншоотҳои зиёди стратегиву таълимӣ сохта ба истифода дода шудааст. аз ҷумла дар самти вазорати корҳои дохилӣ иншоотҳои зиёди ҳам истиқоматӣ, ҳам таълимӣ сохта ба истифода дода шудааст. аз ҷумла биноҳои маъмурӣ, хонаҳои истиқоматӣ, коллеҷҳо ва академияи вазорати корҳои дохилӣ сохта ба истифода дода шудааст ки имрӯз беҳтарин кадрҳоро дар самти таъмини тартиботи ҳифзи ҳуқуқ омода менамояд. дар замони истиқлолият таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба соҳаи маориф махсусан равона гардидааст. имрӯзҳо мо шоҳид ҳастем ки дар самти омодасозии кадрҳо махсусан дар самти фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ таваҷҷӯҳи бевоситаи худи роҳбарияти олии кишвар равона гардидааст ва ин дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, дар таъмини амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон замина мегузорад. имрӯзҳо мо шоҳид ҳастем ки симои шаҳри душанбе ба куллӣ тағйир ёфтааст. дар ҳудуди шаҳри душанбе ба истифода додани муассисаҳои таълимӣ, биноҳои истиқоматӣ ва дигар корхонаҳои саноатӣ далели ин гуфтаҳост. сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат ва фаъолияти босамари раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ мебошад. ин дастгириҳо, ин ғамхориҳо мо кормандони мақомоти корҳои дохилиро водор месозад ки ба ватани хеш, ба президенти хеш ва миллати худ содиқона ва софдилона хизмат намоянд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар толори маҷлисии иншооти мазкур бо роҳбарият ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратӣ мулоқот намуданд. муҳтарам устодон ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ҳамаи шуморо ба муносибати ифтитоҳи боз як муассисаи таҳсилоти олӣ омодасозии кадрҳои баландихсос барои мақомоти корҳои дохилии мамлакат самимона табрик мегӯям.
افتتاح این انشاءات که در عرفه تجدید جشن 30 سالگرد قبول نخستین کنستیتوسیای تاجیکستان صاحب استقلال و روز میلیسیای تاجیک 10 نوامبر صورت میگیرد، نشانه توجه دائمی دولت و حکومت مملکت با مسائل فراهم آوردن شرایط مساعد برای تعلیم و تربیت کادرهای بلند اختصاص با طلبات زمان معاصر جاگوی و بلند برداشتن سطح کسبیتی آنها میباشد. در آستانه جشن 30 سالگی کنستیتوسیا آغاز گردیدن فعالیت چنین مؤسسه‌ها بسا رمزی نیز میباشد، زیرا مقامات حفظ حقوق و در نوبت اول مقامات کارهای داخلی پاسدار و نگهبان ولایت قانون و ترتیبات حقوقی از جمله رعایت کنستیتوسیا و ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی دولت صاحب اختیار تاجیکان میباشد. تأسیس چنین مؤسسه جهت باز هم بهتر برآمدن فعالیت مقامات کارهای داخلی مملکت بخصوص در سمت تربیت کادرهای معاصر و بلند برداشتن دانش و ملکه کسبی کارمندان رویداد بسا مهم به حساب می رود. این مؤسسه پورا از حساب جمهوری مردمی چین ساخته و وزارت کارهای داخلی تحفه کرده شده است. از نام حکومت جمهوری تاجیکستان، از نام خود، از نام کارمندان میلیسیای تاجیک با رهبریت جمهوری مردمی چین حکومت این کشور minnatdori صمیمی خودمان را بیان میکنیم. چنانکه در سخنرانی‌های خود همیشه تاکید می‌نمایم، سالهای آخر سیاره ما با یک قطار تهدید و خطرهای نو از قبیل اکستریمیسم و تروریسم، مخالفت و جنگ‌های مذهبی، عملهای دهشتناک تروریستی، شدت گرفتن روند مسلح شوی با شتاب، گسترش جنایتکاری متشکلی فراملی، قاچاق مواد مخدر، سلاح و مهمات جنگی و مشکلات دیگر روبرو گردیده است. چنین وضع مردم سیاره از جمله ما را وادار می‌سازد که با مسئله حفظ صلح و ثبات، تحکیم پایه‌های دولتداری، مستحکم نمودن اقتدار مدافعی مملکت، تقویت انفراستراکچور و زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه‌های تعلیمی این ساحه همچون شرط مهمترین پایداری امنیت و ثبات و آرامی جامعه اهمیتی اولین درجه ظاهر می‌نماید. امروزها ظهورات خرابی‌آور افراطگرایی و فعالیت سازمان‌های تروریستی خصوصیت و مقیاس جهانی کسب کرده است. مبارزه با این وبای عصر نه تنها وظیفه دولت بلکه وظیفه مهمی هر یک فردی با ننگ و ناموس جامعه میباشد، زیرا آن نه فقط به دولت و اساسهای کنستیتوشنی آن بلکه به روزگار آباد و آسوده به طرز زندگی هر یک شخص و اهل عائله او تهدید میکند. در این روند با گروه‌های اکستریمیستی و سازمان‌های تروریستی شامل شدن بعضی شهروندان ناآگاه ما باعث نگرانی گردیده است که این را در سخنرانی و واقعی‌ها با جوانان و نمایندگان دیگر طبقه‌های جامعه بارها تاکید نمودم. باید گفت که در برابر نتیجه‌های نظررس در فعالیت مقامات حفظ حقوق کمبودی‌های زیاد نیز به نظر می‌رسد. مثلا وقت‌های آخر از جانب مقامات مذکور وابسته به دلیل نصابیدن مواد و نوارهای در شبکه‌های اجتماعی پهن گردیده از طرف بعضی شهروندان گذاشتن لایک‌ها باعث سرسانی و سرگردانی آنها گردیده ایستاده است. یعنی بعضی مقامات نسبت به آنها بی‌اساس پرونده‌های جنایتی آغاز می‌نمایند که به این عمل باید خاتمه داده شود. فعالیت سوس نمایندگی مقامات تاجیکستان در قلمرو فدراسیون روسیه کمبودی جدی دیگر میباشد که گروه کاری رفته وظیفه‌های آنها را اجرا کرده ایستاده است. خطر دیگری که به ثبات و آرامی جامعه تهدید میکند قاچاق و گردش غیر قانونی واسطه‌های نشادار میباشد. واردشوی واسطه‌های نشادار
و معاملات آن در کشور نسبت به سال گذشته زیاد گردیده ایستاده است و وضعیت در این سمت تشویش‌آور باقی میماند. تاکید می‌سازم که تا حال در جاهای دلخوشی و جمعیتی فروش مواد مخدر سینتتیکی جای دارد و شماره نشمندان هنوز زیاد میباشد. بار دیگر تاکید می‌سازم که درآمد از حساب گردش غیرقانونی مواد مخدر یکی از سرچشمه‌های مبلغ‌زایی تروریسم و دیگر گروه‌های متشکل جنایتی میباشد. از این رو مقامات داخلدار را ضرور است که فعالیت خود را وابسته به پیشگیری کردن گردش غیرقانونی واسطه‌های نشه‌دار کلاً تغییر دهند. گردش غیرقانونی سلاح آتشفشان به جامعه و حیات آدمان خطر و خطر جدی ایجاد نموده سبب سر زدن جنایت‌های وزین می‌گردد. بنابراین ساختار و مقامات داخلدار باید در این سمت کارهای فرماندهی را با مردم پرزور نمایند. همچنین خاطررسان می‌نمایم که پرزورگردانیدن کار در سمت رعایت طلبات قانون‌های ملی درباره تنظیم عنعنه و جشن مراسم، درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، پیشگیری کردن حالت‌های تعلیم غیرقانونی دینی و به گرفتن تعلیم حتمی عمومی فرزندان مانع شدن بعضی پدر و مادران وظیفه مهم مقامات کارهای داخلی. بعد سپارش رهبر عدالت و در نتیجه چاره‌های از جانب مقامات کارهای داخلی عملی گردیده در کشور 1,000 نفر شخصانی که به سیر و جادو و فالبینی مشغول بودند و زیاده از 5,000 نفر ملاهای چلسواد برای خرافات پرستی دستگیر گردیده به قید مقامات کارهای داخلی گذاشته شدند. به ترتیب در آرین این کاری موسمی نیست. اجرای یک خیلش تامین کردن در کار در تمام قلمروی مملکت. گرچند در سخنرانی خود روز 1 سپتامبر سال جاری تاکید کرده بودم که ترتیب و نظام حاضرشوی خوانندگان و آموزگاران در مؤسسه‌های تعلیمی زیر نظارت قرار داده شود، لیکن تا هنوز این کمبودی‌ها جای دارند. حاضرین گرامی، کارمندان مقامات حفظ حقوق همچون حامیان حقوق و آزادی‌های شهروندان و محافظان ترتیبات جمعیتی در مشکل ترین لحظه های تاریخی کشورمان به خاطر حمایت ثبات جامعه، آرامی مردم، مبارزه بر ضد دسته‌های مسلح جنایتکار و مهمتر از همه برقرار کردن ساخت انسانی در صف پیش قرار داشتند. آنها امروز نیز با جنایتکاری متشکل ترانسمیلی، جنایت‌های اکستریمیستی و تروریستی، کیبر جنایت‌ها، معاملات غیرقانونی مواد مخدر و پیشگیری کردن دیگر عمل و کردارهای غیرقانونی مبارزه برده ایستاده‌اند. طور می‌دانید تا زمان صاحب استقلالی در کشورمان مؤسسه تأسیسات عالی آماده‌سازی متخصصان بلندساز برای مقامات کارهای داخلی وجود نداشت. متخصصان اساساً در مؤسسه‌های تأسیسات عالی دیگر جمهوری‌های اتفاقی تیار کرده می‌شدند. در تاجیکستان تنها یک مکتب مخصوص میلیسیا فعالیت می‌کرد. حالا در ساختار و مقامات کارهای داخلی 4 مؤسسه تعلیمی، اکادمی، کالج میلیسیا، کالج آتش‌نشانی تکنیکی و مرکز تعلیمی فعالیت می‌نماید. بعد دست آوردن استقلال در تاریخ فعالیت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، مرحله نو، دوره مستقلیت کامل و در عین زمان دوره آزمایش و امتحان جدی تأمین ثبات و آرامی کشور، حمایت آسودگی شهروندان، حفظ حقوق انسان و ترتیبات جمعیتی آغاز گردید. ما تأسیس دادیم آهسته بعضی مادی تکنیکی این دانشگاه را کار جلیسی‌ها را خیلی بلند برداشته مونده. با امید هیچ کس شاید کار نیست. برای عملی نمودن چنین وظیفه‌ها ضرورت پیش آمد که ما تربیت کادرهای بلندساز را برای ساعت هر چه زودتر در داخل کشور تشکیل کردن، نظام نوی اداره کنی مقامات حفظ حقوق و دیگر ساختارهای نظامی مملکت را برآوریم. حاضرین گرامی، شما خوب آگاهی دارید که در دوام 2 سال اخیر دنیا با تحولات عظیم دچار شده. نبض و نظام زندگی در تمام سیاره تغییر یافته ایستاده است. یعنی روند جهانی شوی انسانیت را با حوادث و واقعه‌های روبرو کرده ایستاده است که برای پیشگیری کردن آنها استفاده و تطبیق تجربه و اصولهای نوی محافظتی ترتیبات جمعیتی و حقوق آزادی‌های شهروندان لازم می‌آید. یکی از راه‌های رسیدن به این هدف تکمیل نظام آماده‌سازی کادرهای بلنداحساس و با طلبات زمانه مطابق گردانیدن برنامه‌های تعلیمی
مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی از جمله مؤسسه تعلیمی امروزه میباشد. جهتی در سطح بلند کسبی و معاصر نگاه داشتن فضای علمی و تعلیمی این بارگاه رهبریت مؤسسه را ضرور است که همکاری را با مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور برای تحقیق و تطبیق رویه‌های فعالیت اپراتیو و جستجویی، مرافعه جنایتی، مأموری و دیگر سمت‌ها تقویت باشد. دولت و حکومت مملکت با استفاده از امکانات‌های موجوده مبلغ‌زایی فعالیت مقامات حفظ حقوق کشور را تأمین نموده در برابر این برای فراهم آوردن شرایط بهترین تحصیل در مؤسسه‌های مذکور همه چاره‌بینی‌های ضروری را عملی می‌نماید. محض با همین مقصد ما امروز در اینجا در مراسم افتتاح بنای نوزمانه‌ای مؤسسه قرار داریم. باور دارم که با استفاده از امکانات‌های بهترین مهیا گردیده از جمله سیمخانه و تالارهای مجهز زمانه‌ای و دیگر شرایط مطابق با معیارهای بین‌المللی روند تعلیم متخصصان به کلی بهتر گردیده در آن تجربه بهترین مؤسسه تعلیمی مقامات حقوقی جهان راه اندازی خواهد شد. با در نظر داشت اهمیت این مسئله ضرور است که کادرهای صحابی در سطح بلند کسبی و مطابق با معیارهای جهانی معاصر آماده کرده شوند. در این روند باید به خصلت‌های روحی و روانی و آب و تاب جسمانی همه‌جانبه کادرهای آینده اعتبار جدی ظاهر گردد. جوانی که قبول می‌کنید از لحاظ روحی، روانی و جسمانی آب و تاب یافته باشد. علاوه بر این تیاری کسبی کارمندان مقامات حقوقی باید به ارزش‌های زمانوی دموکراسی، ولایت قانون، حمایت حقوق آزادی انسان و شهروند اساس یابد. برابران و مسئولین مؤسسه ضرور است که هنگام تیار کردن متخصصان و باز آموزی و تکمیل اختصاص آنها و مسائل خصوصیت خاص کسبی اهمیت جدی داده در ذهن شعور شاگردان معرفت و جامعه وسیع مهارت ملاحظه رانی تحلیل وضعیت و وابسته به آن ملکه قبول قرارهای ضروری را تربیت نماید. در روند آموزش اختصاص‌ها و برنامه‌های تعلیمی از جمله در کورس‌های کوتاه مدتی آن برابر آموزش اساس‌های قانونگذاری مهنت، مأموری، روانشناسی، آداب سخنوری برای هیئت راهبری کننده از سخنی عمیق زبان دولتی آموختن نکم از 2 زبان خارجی و کار با تکنولوژی‌های معاصر کمیونیکاسیونی را وارد نمودن ضرور می‌باشد. تاجیکستان در عرصه بین‌المللی 190 دولت دنیا با رسمیت شناخته است. با قریب 160 دولت اینا رابطه‌های اقتصادی داریم. ما کلی اعضاهای سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی دنیا است. امروز تاجیکستان در همکاری با بسیار دولت‌های دنیا همکاری‌های دوجانبه دیپلماتی سیاسی را برای مدگی است. در سمت حتی مقامات‌های کارهای داخلی دانستن زبان به نهایت همچون باد و هوا ضرور است. جدی مناسبت کنید. همچنین با در نظر داشت توسعه همگرایی تاجیکستان با جامعه جهانی ضرور است که آموزش سندهای معیاری و حقوقی بین‌المللی نیز برای مانده شود. در جامعه دموکراتیک و متمدن معاصر خدمت در مقامات حفظ حقوق، حس بلند وطندوستی و وطنپرستی، خودشناسی و خودآگاهی ملی، عزم و اراده قوی، شجاعت و دلیری و مهمتر از همه خواهش صادقانه خدمت کردن با وطن، مادر، دولت و جامعه را طلب می‌نماید. در این روند یک مسئله مهم را همیشه در خاطر باید داشت که مردم با فعالیت دولت از روی فعالیت مقامات حفظ حقوق بها می‌دهند. اطمینان کامل دارم که تعلیم گیرندگان مؤسسه امروزه یکجا با ساختار و مقامات دیگر در جاده ادای وظیفه‌های خدمتی خود یعنی تأمین نمودن ترتیبات جمعیتی، آرامی و ثبات جامعه و مبارزه با ضد همه گونه قانونشکنی صادقانه و صادقانه سعی و تلاش خواهد کرد. وابسته به این استادان و کارمندان مؤسسه باید با وظیفه مقدس خویش با مسئولیت بلند مناسبت کرده در عملی نمودن برنامه‌های تعلیمی جهت آماده سازی کادرهای بلندسازی ساحه و کلاً بهتر گردانیدن نظام تحصیل سهم مناسب گذارند. در آخر بار دیگر همه شما حاضرین گرامی و کلی کارمندان مقامات کارهای داخلی را به افتخار
30-салагии қабули нахустин Конститутсияи Тоҷикистони соҳиби истиқлол, рӯзи милитсияи тоҷик ва ифтитоҳи боз як муассисаи олии омодасозии кадрҳои баландисоз самимона табрик гуфта ба ҳар яки шумо саломатӣ, иродаи матин ва барору комёбӣ орзу менамоям. тамошобинони азиз, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки то ин соат ба дасти мо расиданд. манзуратон гардонидем. хайр, саломат бошед.